سلامت رہیں. قسم خدا کی خدا کا عالم ہماری مرضی سے چل رہا ہے. جہان سارا ہمارے بابا علی کے ٹکڑوں پہ پل رہا. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ بڑھیا نے کہا مانگنے پہ دل بھی ہے. عقل کہتی ہے نہ مانگ, دل کہتا ہے مانگ لے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ عقل کہتی ہے نہ مانگ, دل کہتا ہے مانگ لے. بطول کے بیٹے نے بے نیازی سے کہا مانگ مانگ, عمر کا عقل سے کوئی تعلق نہیں. جو کچھ مانگنا ہے, میں یہاں یہ بات اتنی کر سکتا ہوں, جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے. اس نے کہا 82 سال کا میرا شوہر ہے, 80 سال کی میں ہوں, مجھے بیٹا چاہیے. بولو یار, ہاتھ کھول لو, مولا دا نام لو. کچھ نہیں ہوندا, تسی بولو کچھ بھی نہیں ہوندا. مولا گواہ ہے, تانوں کچھ ہویا میں ذمہ وار ہوں تہاڈا. بولو میرے نال, مہربانی کرو, ترلا نہ کرایا کرو ذاکر کول. کرو آندے ہو یا بولن واسطے یا رومن واسطے, بولے بھی کرو روئے بھی کرو, ذاکر کو ترلے نہ کرایا کرو. بولے کرو میرے نال. اس نے کہا 82 سال کا میرا شوہر ہے, 80 سال کی میں ہوں, مجھے بیٹا چاہیے. حسین بادشاہ فرماتے ہیں میں نے جس پیالے میں پانی پیا ہے نا, جا کے اس میں پانی پی لے, تیرے ہاں بیٹا ہو جائے گا. ایسے بولا کرو, ایسے بول دیا کرو, کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا, مجلس کا ماحول بنتا ہے. حسین فرماتا ہے جس پیالے میں نے پانی پیا ہے نا, جا کے اس پیالے میں پانی پی لے. بڑھیا کہتی ہے اس پیالے میں پانی پی لوں تو میرا بیٹا ہو جائے گا. فرماتے ہاں ہاں اس میں پانی پی, اس پیالے میں پانی پی لے. اس پیالے کو تقدیر کے لب لگ چکے ہیں. ہائے 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 ہائے, کیا کہنے بھائی ان ہاتھوں کے. اس میں جا کے پانی پی لے, اس پیالے کو تقدیر کے لب لگ چکے. بیٹا ہوا, اسے مدینے لے آنا, اس کا نام میں رکھوں گا, اذان اقامت میں کہوں گا. کچھ عرصے بعد اس کے ہاں بیٹا ہو گیا, اٹھا کے مدینے لے آئی. حسین بادشاہ کے ہاتھ پہ آیا, دائیں کان میں حسین نے اذان کہی, بائیں میں اقامت کہی. بیٹا بڑھیا کے ہاتھ پہ رکھ کے فرماتے ہیں جا, میں نے اس کا نام حر رکھ دیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ توجہ جی, بسم اللہ. دائیں میں اذان کہی, بائیں میں اقامت کہی. بیٹا بڑھیا کے ہاتھ پہ رکھ کے فرماتے ہیں جا, میں نے اس کا نام حر رکھ دیا. کہتی ہے اس کے لیے کوئی حکم؟ فرمایا پہلا حکم, اسے ساری زندگی بتاتی رہنا یہ کس کی دعا ہے. توجہ کرنا بھائی, اسے ساری زندگی بتاتی رہنا یہ کس کی دعا ہے. دوسرا حکم فرمایا اس کے لیے دوسرا حکم ہے, اسے ساری زندگی سمجھاتی رہنا کسی پیاسے سے سخت بات نہیں کرنی. آج 9 محرم ہے, اور جو آج علی کی بیٹی کو پرسہ نہ دے سکے اس کا مقدر ہے. دوسرا حکم فرمایا ساری زندگی اسے سمجھاتی رہنا کسی پیاسے سے سخت بات نہیں کرنی. تیسرا حکم فرمایا اسے ساری زندگی سمجھانا جب بھی کسی قافلے کو روکنا, اس کے سالار سے مشکل بات کرنے سے پہلے دیکھ لینا اس کے ساتھ بہنے تو نہیں ہے. اس کے سالار سے سخت بات کرنے سے پہلے دیکھ لینا اس کے ساتھ بہنے تو نہیں ہے. یہی حر تھا, شب عاشور تھی, کربلا کا جنگل تھا, دریا کا کنارہ تھا. حر کے دونوں ہاتھ پانی میں تھے. حر کے کانوں میں ایک آواز آئی, کہا حر پانی کی مالکن میں ہوں, میرے بچے پیاسے ہیں, تو اپنی مرضی سے استعمال کر رہے. کہتے آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں, جا میرے حسین کا ساتھ. حر خیمے میں آیا, زمین پہ لکیریں بھی کھینچ رہا ہے, سوچ رہا ہے کربلا کا جنگل کو جا, علی کی بیٹی کو جا, بے آب دشت کو جا, اکبر کی ماں کو جا. اپنے آپ میں یہ باتیں کر رہا تھا. یہ خیمے میں اس کی 4 سال کی بچی داخل ہوئی, جو ماتم نہ کر سکے وہ علی کی بیٹی سے معافی مانگے. خیمے میں اس کی 4 سال کی بچی داخل ہوئی, وہ دور جا کے کونے میں بھائی جان کھڑی ہو گئی. حر نے کہا مجھ سے ملو گی نہیں, مجھ سے پیار نہیں کراؤ گی,
बेटी रो के कहती है नहीं बाबा मैं आपसे नाराज हूँ। हुर ने कहा नाराज क्यों हो? उस बेटी ने कहा बाबा इतना अरसा हो गया हमें इस जंगल में आए हुए, आपने बताया ही नहीं वो सामने वाले खैमों में हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मातम करो अली की बेटी को परसा दो। आपने बताया ही नहीं वो सामने वाले खैमों में हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं। और कहते हमारे रिश्तेदार? मुझे तो कुछ नहीं पता, हमारा तो कोई रिश्तेदार नहीं। बेटी कहती है नहीं बाबा, जब मैं उन खैमों में दाखिल हुई वहाँ एक बीबी थी जिसका नाम आलिया था। उसने मुझे गोदी में बिठा लिया, मेरा सर चूम के कहा भाई हुर से कहना बहनें रोज रोज घर से बाहर नहीं आया करते। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। भाई हुर से कहना बहनें रोज रोज घर से बाहर नहीं आया कर। हुर ने कहा मैं किस मुंह से जाऊंगा, हुसैन मुझे माफ नहीं करेंगे। बेटी ने कहा नहीं बाबा चलो, वो हमारे गुनाहों से बड़े करीम है, हुसैन तुझे माफ कर देगा। हुर ने कहा तसल्ली नहीं हो रही। फरमाया बाबा मेरा वादा है, वो उन खैमों में एक 4 साल की बच्ची है जिसका कहा अब्बास नहीं टालता, अब्बास का कहा हुसैन नहीं टालता। अगर हुसैन ने माफ नहीं किया मैं मासूमा को बुला लूंगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस 2 मिनट घड़ियों पे देख लो, मैं मिंबर छोड़ने लगा। इधर हुर चला, अब्बास ने कहा अकबर, कासिम, पहले हुसैन ने मुझे कुछ नहीं कहने दिया, अब मैं हुर को हुसैन तक आने ही नहीं दूंगा। अब्बास घोड़े पे बैठे, हुसैन ने कहा गाजी जल्दी न करना, हमारा एक मेहमान आ रहा है, उसका इस्तकबाल करना है। अब्बास ने सोचा ये तो हुर है, पता नहीं मेहमान कौन सा है। अज़ादारो अब्बास ने तलवार निकाली, इससे बड़ा वफा का जुमला है नहीं मेरे पास। अब्बास ने तलवार निकाली, हुर के करीब आए। हुसैन ने कहा अब्बास जल्दी न करना, अम्मा ने हुर को बेटा कह दिया है। बेटा जो मातम नहीं कर सकता उसका मुकद्दर है। बेटा सुनने की देर थी, अब्बास घोड़े से नीचे उतरा, कहा आदाब के खिलाफ है, बतूल का बेटा नीचे खड़ा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बतूल का बेटा नीचे खड़ा है, मैं घोड़े पे सवार, जल्दी से नीचे उतरे, इस्तकबाल किया। हुर हुसैन के कदमों पे जा गिरी, कहते मौला मुझे माफ कर दे, मौला मैंने आने में देर कर दी, मौला मुझे माफ कर दे। हुसैन फरमाते जा हुर मैंने तुझे माफ कर दिया है। हुर कहते हैं नहीं हुसैन तसल्ली नहीं हो रही। या हुसैन ने खैमे की तरफ इशारा किया, खैमे से 2 बच्चे बरामद हुए, एक औन था एक मोहम्मद था। दोनों ने हाथ माथे पे रखे, कहा चचा हुर अम्मा ज़ैनब सलाम कह रही है। हुसैन कहते हुर अब तो तसल्ली हो गई, तुझे अली की बेटियां सलाम कह रही है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस हज़ारों, हुसैन बादशाह ने कहा हुर मेरा अकबर भी प्यासा है, मेरा असगर भी प्यासा है, जो पहले जाएगा वो पहले कौसर पिएगा। मेरी मेहमान नवाजी के खिलाफ है, अकबर पहले पानी पिए तू बाद में पिए, जा पहले तू जा। कहते मौला मैं जाऊंगा लेकिन मुझसे पहले मेरे बेटे को मैदान में जाने की इजाज़त दे, मुझसे पहले मेरे बेटे को मैदान में जाने की इजाज़त दे। फरमाया इजाज़त है। अज़ादारो हुर कहते हैं मैं मर जाता मैं ये मंजर न देखा। भाईजान हाथ बांध के दिल दुखे तो माफ़ कर देना, आखिरी जुमला मैं कहने लगा हूँ, मुझे माफ़ करना दिल दुखे तो। जिसको हाथ हुसैन ने मातम के लिए दिया वो ज़रूर सीने पे आना चाहिए। हुर कहते हैं मैं मर जाता मैं ये मंजर न देखता जब मेरा बेटा घोड़े से नीचे उतरा, मुझसे पहले मेरे बेटे की लाश पे हुसैन आ गया, मुझसे पहले मेरे बेटे की लाश पे हुसैन आ गया। मातम करो जैसे हाथ हुसैन ने मातम के लिए दिया, मुझसे पहले मेरे बेटे की लाश पे हुसैन आ गया। हुसैन ने मेरे बेटे का सर उठाया, अपने जानू पे रखा, कहा बेटा प्यास तो नहीं लगी, बेटा भूख तो नहीं लगी, बेटा प्यास तो नहीं लगी, बेटा भूख तो नहीं लगी। हुर कहता है मैं करीब आया, मैंने कहा मौला आप इमाम के बेटे हैं या गुलाम का बेटा है? अच्छा नहीं लगता, इमाम के बेटा गुलाम के बेटे को उठाए। अब मातम करना, इमाम का बेटा गुलाम के बेटे को उठाए, अच्छा नहीं लगता। फरमाया मसला इमाम या गुलाम का नहीं है, मसला
میرے نانا کی شریعت کہے، میرے نانا کی شریعت کہتی ہے جوان باپ جوان باپ جوان باپ بیٹے کی لاش نہ اٹھائے، بیٹے کی لاش نہ اٹھائے۔ میں کہتا ہوں مولا آج حر کو بیٹا نہیں اٹھانے دے رہے، اس وقت کیا ہوا تھا جب اکبر زین سے اترا، اکبر زین سے اترا، حسین کبھی چل پڑتا تھا، کبھی گر پڑتا تھا، کبھی کوہنیوں کے بل، کہتا تھا ہائے میرے نانا کی شبیہ، ہائے میرا علی اکبر۔